परमेश्वर जीवित वाक्य जहाँ मैंने अध्ययन कर जहन को मंगल सुसमाचार गहिर 6 अध्याय गहिर 30 पद ठारू 26 पद मध्य आध्यात्मिक जीवन परिवर्तन गोटे मनुष्य प्रकृत ख्रिस्टियान होई बंचवा तहिरे परमेश्वर द्वारा आम मान किछि नुआ विषय प्रदान कराए। बाइबल रे परमेश्वर तांकरी वाक्य दे आम मान परिवर्तन कराती। प्रभु वाक्य प्रभु उपस्थिति ताहा जागतिक जीवन विलासता निमंते नुहे। परमेश्वर सानिध्य जो मैंने आसती परमेश्वर वाक्यर अधीनस्थ जो मैंने कहती से जीवन में विश्वास बढ़े। आध्यात्मिक जीवन नूतनता से पाइबे। नुआ नुआ आशा उद्दीपना नुआ नुआ दर्शन नुआ नुआ साक्ष्य नुआ नुआ बल से जीवन में आसीपर। एणु प्रभु सानिध्य जो विश्वासी विश्वास सहित से सानिध्य आपना को समर्पण करती तही सेमानकर एक नूतन परिचय आसे नुआ जीवन एक मार्ग प्रस्तुत हुए। तेणुक प्रिय माने परमेश्वर सानिध्य जिते आमे माने आसु ए सानिध्य साधारण सानिध्य नुहे। ए उपस्थिति एक असाधारण परमेश्वर उपस्थिति हे पारे आमे माने साधारण व्यक्ति अटू हे पारे आमे भिन्न भिन्न समस्याधारी व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार जीवन सिचुएशन आम जीवन में अच्छी आमे साधारण किंतु आमे जानी रखा दरकार आमे जड़े असाधारण परमेश्वर सेवा करूँ। आमे हुए तो साधारण अटू किंतु आमे जहाँकर सानिध्य बसी अच्छु जहाँकर सानिध्य धरी अच्छु जहाँकर पथरे आमे माने चालू अच्छु से परमेश्वर साधारण परमेश्वर नुहंती। एणु आम कोरापुटिया भाषा गोटे कथा अच्छी साटापाटा बोली आमे हुए तो मनीष माने विश्वासी माने साटापाटा बोली दुसुथबु किंतु आमे जो परमेश्वर सेवा कर साटापाटा परमेश्वर नुहंती। एणु जितेबाला ताहांकर अनुगामी है बंचुवा विश्वासी माने ताहांठार शुणती ताहा शुणा जाइथिबा विषय ताहा सांसारिक जीवन विलासता निमंते आमे माने ग्रहण करवा उचित नुहे। जीशु समय अनेक थिले जीशुकर अनुगमनकारी मान मध्य जो मैंने जीशुकर ठारे विश्वास करने अपेक्षा जीशुकर पश्चात चिन्ह अन्वेषण करुले छिद्र अन्वेषण करुले। जीशु को पाखे पाखे जदि बोलवा तेरे आमर आत्ममर्यादा बढ़ो यह किसी लोकंर उद्देश्य। एणुक 30 पदे देखो किसी लोक पचारे आमे केमिति जानबू केमिति आपन ठारे विश्वास करू गोटे चिन्ह दियो। जीशु एते सकल चिन्ह कले जहन 6 अध्याय 16 पदर तल भाग मानक लिखा जाए से जल उपरे चलिले यह कौन यथेष्ट नथिला कि जीशु को विश्वास करने। जहन 6 अध्याय 1 पदर तल भाग मानक लिखा जाए से 5टी रोटी 2 गोटी माछ नहीं 5000 रु ऊर्ध लोक को भोजन कराइले 12 टोकई बलि पड़ा। यह कौन से विश्वास निमंते यथेष्ट नथिला कि जीशु परमेश्वर आम जीवन में आंभर बाल्यावस्थार पर्यंत अनेक मांगलिक विषय दे आसी। एठारे जड़े एमती नहांती जे कि प्रभु ठारू किसी पाई ना बोली कह अनेक विषय आम जीवन में प्रभु देले
किंतु विश्वास रे बलिष्ठ हेबार किसी विषय आज आम उणा देखा जाए। आम एते परमेश्वर वाक्य पाइला परे अनेक साक्ष्य शुणिला परे आमर चक्षुर सम्मुख प्रभु कहिथिबा वाक्यर सफलता को देखिला परे मध्य बेले बेले कौन हुए आमर विश्वास उणा ही थाए। आम विश्वास रे एक शक्ति न थाए। विश्वास रे आमे सही परिस्थिति रे ही थाउ, दुर्बल परिस्थिति रे थाउ। एणु जिसु लोकंकर मन जानुथिले मध्य आमे जते जण एठारे बसी अछु बा जे कोनोसी परमेश्वरकर सहभागिता को आमे जाऊ, परमेश्वर प्रथम रे लोकंकर मन को देखंती, मन जानती से। जहन 6:26 रे यीशु सेमान को सीधा सड़क कहले, सत्य सत्य मु तुम मान को कहूछि आश्चर्य कर्म देखिबारु जे तुम्हे माने मोहर अन्वेषण करूछ ताहा नुहे। काहे अन्वेषण करूछती? मात्र रोटी खाई परितृप्त हेबारु मोहर अन्वेषण करूछ। तामाने यीशु एते मात्रा रे आश्चर्य कर्म कले, सेमानक चक्षु सम्मुख रे कुष्ठ रोगी माने सुचि हेले, मृत व्यक्ति जीवित होई उठिला, सेमानकर चक्षुर सम्मुख रे अनेक अनेक वर्षर रोगाक्रांत लोक माने सेमाने सुस्थता पाइला परे मध्य एमानकर चक्षु फुटिला नाही। आश्चर्य कर्म देखुछन्ते माने देखिला परे मध्य जे यीशु को अनुगमन करुथिले ताहा नुह, जेहेतु सेमाने यीशु को सांगरे थिले परितृप्ति पाई, शारीरिक परितृप्तिर लालसारे एमाने यीशुकर पश्चात रे धाइले। मो सेति पाई सब बेले गोटे कथा कहे जे केवल आमे माने सुखरे केवल यीशु को फॉलो करिबा ताहा नुहे, जे कोनोसी परिस्थिति रे मध्य यीशु को ठारे आमे पहुंचीबा पाई आहुत होई अछु। केवल यीशु को पाइला परे यीशु जे हमको धन दियंतु, यीशु हमको सम्मान दियंतु, आम जीवन रे उत्तम 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 विषय ही दियंतु, सेति पाई मु केवल ताहांकर अनुगामी हे विषय कथा नुहे। मो यीशु को सब परिस्थिति रे यीशु को सेवा करिबी, यीशु को आज्ञा बह हेबी, यीशु को ठारे बंचिबी। यह गोटे ख्रिस्टियान रो लक्ष्य, यह गोटे ख्रिस्टियान रो आहुत हेबार पछर उद्देश्य अटे। प्रिय मोर परमेश्वर को लोक माने, प्रभु को लोक माने, यीशु ख्रिस्ट जेतबेले माने चिन्ह कथा कहिले, आंभर पिता आंभर पैतृक लोक माने, आंभर पूर्वज माने एबार सेमाने माना भोजन कले, सेमानकु स्वर्गरु माना दत्त होला, मशांक द्वारा सेमानकु माना दिया गला। जदि आमे माने 31 पद पढ़ू तमरे लेखा जाए, जेपरि लेखा अछि भोजन करिबा निमंते से सेमानकु स्वर्गरु आहार देले। तामाने पुरातन नियम रे जतबेले प्रभुक लोक माने बाहरिले, मिश्र बंधनर बाहरिले, दासत्व जुआली सेमानकर भंगा गला। 430-450 वर्षर एमानकर दंड क्लेश रे एमाने जतबेले मुकुली आसिले, एमानकर 40 वर्षर यात्रा रे 40 वर्षर प्रांतर भ्रमण रे परमेश्वर सेमानकु प्रतिपालन कले, सेमानकु भोजन देले, सेमानकु आहार देले, स्वर्गर आहार देले। एमंत आहार सेमानकु दिया गला, जे आहार पवित्र, जे आहार शुद्ध थिला, जहिले कौनसी रोगर कारण नथिला, जहा सेमानकर देह क्षतिजनक नथिला। एक एमिति आहार जार बल एमाने 40 वर्ष यात्रा कले, गोटे हेले रोग एमान देहरे आसला नाई। ईश्वर दत्त आहार बेले बेले आमको टिके उणा उणा लगे। माना को देखला पर एमाने भाबिले एते छोटिया जिनिस कोन हे पारे, एटा केते थिबो, केते खाइबो आमे, एटा कोन सतरे टेस्ट। किंतु प्रभु देइछंती, प्रभु जहा दियंती ताहा को जेतेबेले आमे विश्वास रे ग्रहण करू, ताहा आंभर क्षतिकारक हेबो नाही।
प्रिय मोर प्रभु लोक मैंने जो मैंने प्रभु पहुंच पाउथुवा विश्वासी विश्वासिनी ए दुख भोग समय जीशुकर महाप्रायश्चित जीशुकर रक्त जीशुकर मांस जीशुकर क्रूश को जो मैंने अति गभीरतर भाव ग्रहण करते विश्वास करते से विश्वासी माने जीशुकर देह रक्त आज केवल जे से जीशुको देह जे क्रूश ऊपर झुलिब से कथा नुहे जीशुको देहर रक्त जे क्रूश रु बहुथुबो बहिब से कथा नुह आज जीशुकर देह और रक्त कोठी देखा जिबा कोठी कोठी आपणक भितरे जीशुकर देह रक्त को आमे माने क्रूश रे ही जदि देखू ताहा तो 2000 वर्ष तलर गोटे इतिहास को मने पकाओ से स्वर्गीय जीवंत आहार जे मोहर मांस भोजन करे मो रक्त पान करे ताठारे जीवन से पुनरुत्थान दिन रे उठिबो जौन 6 अध्याय तहिर 51 पद मानकर लेखा अछि स्वर्गरु अवतीर्ण जीवंत आहार केही जदि आहार भोजन करे अनंत काल पर्यंत जीवित रहिबो मोहर मांस मोहर रक्त जहाँकि जीशु ख्रीष्ट स्वयं अटंती ताहांक देह क्रूशरे टंगा गला ताहांकर देहर रक्त बहिला किंतु सेई देह रक्त को जे आमे क्रूशरे ही अनाउथबा आजिर विश्वासी माने कोठी देखिबा दरकार आम भीतरे आम मनरे आम हृदय एणुकरी 35 पदरे जीशु कहउछंती सेदरे समान को कहले मो सही जीवनदायक आहार जे मो निकट को आसे से कदापि दूषित हेब नाई और जे मो ठारे विश्वास करे से कदापि दूषित हेब नाई क्षुदित हेब नाई दूषित हेब नाई अर्थात मो प्रिय प्रभु को लोक माने पुरातन नियमर आहार आजिर ख्रिस्टियान मानकर आहार दुई गोटी मध्य सामंजस्यर किसी सार कथा अच्छी माना केवल भौतिक आहार नथिला आज जो विश्वासी माने मानार आश्चर्य महत्व को बुझी नाहंती जीशु को मध्य बुझिले कहीं प्रभु से मान को खाद्य देले एमाने अबुझा ज्ञान रे किछि फारिसी किछि साधिसी साधुकी माने से माने चिन्ह मागिले किछि लोके चिन्ह मागिले आमको आमर पूर्वज मानकू जो आहार दिया जाउथला सेमिति गोटे चिन्ह देखाओ तो आमे एबे विश्वास करिबो आमको खाद्य दियो प्रभु कहिले मोहर पिता तुमको आहार देइथिले मुझे आहार देवी तुम्हें केवे क्षुदित हेब ना केवे तृषित हेब ना बोला बेलू एमानकर पार्टी मुखर लाल छरिला कहले प्रभु डेली दियो से खाना आम डेली खाइबा चाहूँ एमाने खायरा लोक माने खाली खाद्य हेले एका प्रभु को करे एटा अभ्यास ईश्वर घरर भोजन कौन अटे प्रभु घरर भोजन छाड़ी प्रभु मंडली रे मिलुथबा भोजन को जो माने प्राधान्य देकी मंडलिक जीवन काटती से मानक पाई जीशु कहती मो से जीवन आहार मंडली तो हमको खुआउछंती आम आज्ञा माने भल रोसैया मान को डाकी आनती भल खाऊ खाइबा दरकार आज भस्म बुधवार जो डिक्लेयर कर डेली सब भस्म बुधवार गोटे दिन मशरूम रो पकोड़ा दिया हबो ता संगे वेज रो सूप मिलिबो स्पेशल करी आउ फ्राइड राइस एबे अनाउंस कर दियंतु देखिबे हम भस्म बुधवार केमती हेतु भस्म बुधवार। सेदिन वर्षा होउछि बोले बाहाना मिलिबो नै लोक
ନାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆମେ ଆସିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବାହାନା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଥାଇକି ଆସ। ପ୍ରିୟ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ତୃପ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଉଣା କଲେ? ଆମେ କେଉଁ ଖାନା ଖାଉଛୁ? ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ମାଛ ମାଛ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ଏଟା ମାନେ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ତ ଅଧା ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ମିଶ୍ରରୁ, ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ବାହାରିଛୁ, ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନରୁ ବାହାରିଲୁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ବାହାରିଲୁ। ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ବାହାରିଲେ 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 ମିଶ୍ର ପରିବେଶରୁ ବାହାରିଲେ, ଏକ ଗୁଲାମୀ, ପାପ, ଅଶୁଚି, ଅଧର୍ମ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନରୁ ବାହାରିଲେ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଏବେ ଯାଉଅଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ପରି ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବ। ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କିଣାନ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କେଉଁ ଖାନା ଦରକାର? ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆହାର। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଆହାର ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 16:5 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭକୁ ଖାଇବା ଦିଅ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ 16:3 ପଢୁ, ଲେଖାଯାଏ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସି ତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ତ ମୁଖର ଲାଳରେ ଯୋଉ ଲାଳସା ଅଛି ସେଟା ତ ଯାଇନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଖାନା ଖୁଆଇବା, ପ୍ରଭୁ ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କଣ ରଖିଲେ? 4ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତାହାର ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆକାଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୁଣି ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନର ନିରୂପିତ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ କି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନେବା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ କି ନାହିଁ, ମାନେ ସର୍ତ୍ତ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି? ତା ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଏମାନେ ମାଂସ ଖାଇବେ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପରିତୃପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ କରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମାନେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ଜୀବନ କାଟେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାରି ଜୀବନରେ ସବୁଯାକ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାନା ଦେଲେ। କଣ ଥିଲା ସେ ମାନା? ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ବୋଧହୁଏ ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ, କିଛି ଥର ମୁଁ କହିଛି ମାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଉ ସେଇ ଆହାର ମାନା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହାର, ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଅଟେ। ମାନା କଣ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, 16:13 ଲେଖା ଅଛି, ଯାତ୍ରା 16:13, ଅନନ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ଛାଉଣି ସ୍ଥାନ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ, ପୁଣି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାନର ଚାରିଆଡେ କାକର ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ପତିତ କାକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ ହେଲାରୁ ଭୂମିସ୍ଥିତ କାକର ପରି ଗଲାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଗଲାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା କାକର ସହିତ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଏମିତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ ହେଲା, ତଳେ ଏକ ଗୋଲାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ଜଗତର ଉତ୍ପନ୍ନ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।
ତାହା କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା? ପ୍ରଥମ କଥା, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ନାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମାନହୁ ମାନହୁ ମାନେ କଣ ଏଇଟା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଟ୍? ଯେହେତୁ ଦୁନିଆରେ କେବେ ନଥିଲା ଯେଉଁ ଆହାର, ଜଗତରେ କେବେ ନଥିଲା, ଜଗତରୁ କେବେ ଫଳି ନଥିଲା, କୌଣସି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତାହା ନଥିଲା, କୋଉ ଚାଷ ଜମିରେ କିଆରିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଖାନା ତାହା ନଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏହା କେଉଁଠିର ଆହାର ଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଉ ଯୀଶୁ କୋଉଠିର ଥିଲେ? ମୋ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନା ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କେମିତି? ମାନା ଗୋଲାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗୋଲର ନିଦର୍ଶନ କଣ ଅଟେ? ଯାହା ଗୋଲ ଆକାର ଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ, ଫୁଲନେସକୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହେଲା, ଶେଷ କୋଉଠି ହେଲା କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନା ଗୋଲା ଆକାର ଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର ସମାପ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଯାହା, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାହା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନାମରେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଗୋଲର ନିଦର୍ଶନ। ତୃତୀୟ କଥା କଣ ଅଟେ? ମାନା ଆଉ କେମିତି କଣ? ଗୋଲାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ର କହିଲେ ଏହା ନମ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ। ନମ୍ରତା, ଆପଣାର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ହିଁ କଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମାନ ବୋଲି ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁ ଆପଣାକୁ ଦାସ କଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁଗଣର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଦାସ କଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ର। ଗଣନା ତହିଁର 11 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ ଅନୁସାରେ ମାନାର ଆଉ କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟ ତହିଁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଗଣନା 11:7 ତହିଁରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ମାନା ଧନିଆ ପରି, ତହିଁର ଦୃଶ୍ୟ ମୁକ୍ତା ପରି। ତହିଁରେ କଣ ଥିଲା? ତା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ମୁକ୍ତା। ମୁକ୍ତା କହିଲେ ତହିଁରେ ଗୋଟେ ସାଇନିଂ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂ ଥିଲା। ତହିଁରେ ଏକ ଆଲୋକ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ କାକର ପଡେ, ଶିଶିର ପଡେ, ଘାସ, କଅଁଳିଆ ଘାସ ଉପରେ ଯଦି ପଡିଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉଠେ, ସେ ଘାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନାଇବା, ତହିଁ ଦେଇ ସେ ଶିଶିର ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ସାଇନିଂ ବାହାରୁଥିବ, ଲାଇଟିଂ ବାହାରୁଥିବ। ମାନାରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ଥିଲା, ସାଇନିଂ ଥିଲା, ଲାଇଟିଂ ଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲା, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱର୍ଲ୍ଡ। ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆଲୋକ, ସେ ଜଗତର ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ମାନା ଠାରେ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା 16, ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ହିଁ ଆସିବା। ଯାତ୍ରା ତହିଁର 16 ଅଧ୍ୟାୟ, ତହିଁର 31 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ମାନା ଦେଲେ, ତାହା ଧନିଆ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଥିଲା? ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ, ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଧନିଆ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର, ତାମାନେ ତାହା ପବିତ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ନଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଯେମିତି ମାନା, ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ,
ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ତାହାଙ୍କର ମରଣ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ କଲେ ସେ ସବୁରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ପାପର ଲେଶ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି କଥା ଲେଖାଯାଏ। এই ମାନା ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବୁଝୁ, ମାନା ଗୋଟିଏ ବଳିଦାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମାନାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଳିଦାନରେ, ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 8:26-28 ଲେଖାଯାଏ, ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର, ହୋମ ବଳି, ବଣ୍ଟ ଅଫରିଂରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମାନା ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ବଳିଦାନ, ଆଜିର ଭାଷାରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେଜିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 8:26-28 ଲେଖାଯାଏ, ବଣ୍ଟ ଅଫରିଂ, ପ୍ରଶଂସାର ବଳିରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ବଳିଦାନରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ପବିତ୍ର ବଳିଦାନରେ ମାନା ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପବିତ୍ର ବଳିଦାନ, ହିଟ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଯୀଶୁ ନିଜେ ବଳିଦାନ ଅଟନ୍ତି, ବଳି ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ବଳିକୃତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ହେତୁ ଜଗତ ଯାକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପକାଇଛୁ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କର ବଳି ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ବଳି, ତାହାଙ୍କର ବଳି ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ବଳିଦାନ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହାଙ୍କର ଦେଇକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇପାରିବ, ତାହାଙ୍କୁ ବିନା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ କରି ପକାଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଅଛୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ। ମାନା ଯେମିତି ବଳିଦାନର ବ୍ୟବହାର, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବଳି ଅଟନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ମାନା ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9:4 ଅନୁସାରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ 3 ଗୋଟି ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁକ, ସିନ୍ଦୁକରେ ମଶାଙ୍କର, ହାରଣଙ୍କର ବାଡ଼ି, ମଶାଙ୍କର ଦତ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ, ଯେଉଁଠାରେ 10 ଗୋଟି ଆଜ୍ଞା ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଏବଂ ଏକ ପାତ୍ରରେ ମାନା ଥିଲା। ତାମାନେ ମାନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ? ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଏ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏସବୁ କଥା। ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ନିଦର୍ଶନ କଣ ଅଟେ? ଆଜିର ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଥିପାଇଁ ଲୁଥରୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେଇ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିବେ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆସିବେ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯାଜକ ଯିବ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମହାଯାଜକ ଯିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଘରେ, ଗିର୍ଜା ଘରେ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ବସି ଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ନିଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯାଜକ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ବେଦୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଧୂପ ଜଳାଯିବ। ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏଇଠି ନାହିଁ। ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆଉ ସେଇଠି କେବଳ ମହାଯାଜକ ଯିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ବଳି କଲେ, ନିଜର ରକ୍ତ ଘେନି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଯେମିତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସରେ ମହାଯାଜକ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ମୋଚନ କରନ୍ତି। କହିବାର ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ମାନା ଅଟନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ମାନା
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଘୃଣା କଲେ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାନା ପଡ଼ିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଲୋକେ ମାନାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଖାଇବୁ ମାନା, ଏଇ ଲଘୁ ଅନ୍ନ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ। ଜଗତରେ ସେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ଜଗତ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମାନା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ସେ ହି ଇଜ ଦ ଲିଭିଂ ବ୍ରେଡ୍। ସେଇ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଲେ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଆହାର ପାଇକି ହିଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? କିଣାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କାହିଁକି? ମାନା 40 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣାନ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନା ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଏମାନେ କିଣାନ ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଲେ, ତହିଁର ଶସ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ, ସେଇଦିନ ମାନା ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନା କାହିଁକି ଦରକାର? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇନୁ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ନ ଗଲେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଣାନ ଦେଶ, ଆଜିର କିଣାନ ଦେଶ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ଯାଉଅଛୁ ଆମେ। Joshua 5:10 ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଣାନ ପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜେରିହ ଭୂମି ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ଜେରିହ ନଗର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସେଇଠାର ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ସେଇଦିନ କଣ ହେଲା? ମାନା ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ନୂତନ ନିୟମରେ ଖାଲି ଲେଣ୍ଡ ସିଜନରେ ଆଗ ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର କି? ଲେଣ୍ଡ ସିଜନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ତ କଣ ଧର୍ମ ଗୁରୁବାରରେ ଦରକାର କି ଆମକୁ? ଖାଲି କି ମାସର 3rd ସଣ୍ଡେ ଦିନ ହିଁ ଦରକାର କି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ? ଏଭ୍ରିଡେ ସେଇ ଦେହ ରକ୍ତ, ସେଇ ମାନା ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ ଦେଇ ଖାଇବେ, ହାତ ଦେଇ ଖାଇବେ, ଚାମଚ ଦେଇ ଖାଇବେ, ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଆଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବାଟା ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। We receive the Lord's blood and Lord's flesh. ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଖାଇଦେଉଛୁ ନୁହଁ, ଭଜନ ଖାଉଛି କାହିଁ ନା, ଭଜନ ଖାଇବାଟା ନାହିଁ, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଆତ୍ମାରେ, ମନରେ, ହୃଦୟରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆହାର ପ୍ରଚୁରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେହ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଖାଲି କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଯଦି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ତକୁ ଦେଖିଲୁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେହ ଆଉ ତହିଁରୁ ବହୁଥିବା ରକ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଦେଖାଯାଉ। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆମମାନେ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏଣୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆହାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ବାକ୍ୟର ଆହାର, ତାହାଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ତ ରୂପ ଆହାର ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନା କହିଲେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ,
भल विश्वासी माने जदि स्वर्ग को चली जाए से दिन माना बंद हो बाक्य बंद हो जान एमती दुर्भाग्य आम मैंने न पड़ू एणु आसु आम मैंने एक परिवर्तन जीवन काटू ए दुखभोग समय प्रभुंर क्रूसर रहस्य आम जीवन दे प्रकाश पाओ खाली मुख दे आम जीवन दे प्रभुंर क्रूस देखा प्रभुंर सैक्रिफाइस देखा प्रेम देखा आसु आम समस्त ठिया